welcome our guest of honor, Dr. J. Radhakrishnan, I.A.S, Principal Secretary, Cooperation, Food and Consumer Protection, Government of Tamil Nadu. He started as Sub-Collector of Thoothukudi and then served as the Tamil Nadu's Deputy Secretary of Finance, followed by Family Health and Welfare. He later became the Commissioner of Land, Revenue and District Administration of Chennai. As a District Collector of Salem from 2001 to 2003, he successfully carried out battle against the social evil, female infanticide. His efficiency in handling the situation and his disaster recovery and relief measures during the tsunami gained considerable appreciation. Dr. J. Radhakrishnan was invited by the Sri Lankan government and the U.S. Department of Education to share his expertise on the crisis management. Dr. J. Radhakrishnan, I.A.S, was appointed as the Special Nodal Officer for Greater Chennai Corporation to control the spread of COVID virus and was responsible for coordinating with the collectorates of Chengalpattu, Kanjipuram, and Tiruvallur districts. Chennai being one of the COVID hotspots, he took significant steps in ensuring that the virus was contained. Thank you, sir, for your relentless efforts. Ladies and gentlemen, please put your hands together in welcoming Dr. J. Radhakrishnan. A very good morning to everybody. Anaivarkum vanakkam. Most respected Honorable Minister for Information Technology and Digital Mission and Technology, மதிப்புக்குரிய திரு மனோ தங்கராஜ் அவர்களே, இங்கே வந்திருக்கும் guest of honor, my dear friend and young and brilliant I.A.S officer திரு எஸ் அருண்ராஜ் அவர்களே, இங்கே மிஸ்டர் பர்வேஸ் அஸ்லம், டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன், பிரசன்னா சம்பத்குமார், மேடம் பிருந்தா, பெனடிக் ஞானையா, வேலன், திரு பி ராதாகிருஷ்ணன், and all the other distinguished members and participants and various people who have come for this wonderful meeting on this Sangamam 22nd. This is the 11th annual conference, I am told. மாதிரி ஒரு லீடர்ஷிப்பில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராஜெக்டில் எப்படி லீடர்ஷிப் கொண்டு வரணுங்கிறத எங்களையும் கூப்பிட்டு பேச சொல்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்களோட முதல் கண் நன்றி. First, I would like to mention that, we need to be very thankful that the present Honorable Chief Minister has been encouraging all of us to do our own thing in a very different way. And the freedom கொடுத்ததுனால தான் நம்மளோட Honorable Minister, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா totally அவர் கருங்கல்லேருந்து இங்கே வந்தால் அவரோட பாதையை நீங்கள் பார்க்கணும். அது totally different because he has been interacting with me in various stages. இந்த பல ஆண்டுகளாக அவரோட நான் interact பண்ணுவேன். On one side, local bodyல so much of commitment. On the other side, he runs an NGO. I don't know whether he still is able to do, but his people will be doing that NGO. So, ஒரு NGO spirit-ஓட government-ல அமைச்சர் இருக்கிறதே ரொம்ப ஒரு different-ஆன ஒரு இது. Then he was a very big environmental activist. And such a person heading this transformational department, information technology. And you believe it or not, our Honorable CM has said every department. So today, if you go there to a ration shop, நீங்கள் அந்த கையை பயோமெட்ரிக் கொடுக்கணும். பயோமெட்ரிக் கொடு 3 minutes அந்த within seconds, I think 20 to 1 minute ஆதார் authentication except elderly people. ஆனால் அதில் people are having problem. சார் நாங்கள் வேறு ஆளை கொடுத்து அதை வாங்கி விற்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னு. ஏன்ப்பா விற்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் அதை போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. பட் தேங்க்ஸ் ஆல் டு திஸ் information technology era, the digital mission era, same thing in health. Everywhere the digital thing has taken over. So in the Mari or background, you have invited him as the chief guest, is an apt chief guest for this project, how to plan for this leadership blend for project success. Coming to the scope of the discussion itself. See, first of all, I feel privileged to come here. If you உங்களோட இதே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம லீடர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும்போது பில்ட் விஷன், நர்ச்சர் கோஆப்ரேஷன், ப்ரொமோட் பர்ஃபார்மன்ஸ், கல்டிவேட் லேர்னிங், என்ஷூர் ரிசல்ட்ஸ்ன்னு நம்ம ரத்ன சுருக்கமாக சொல்லிடுறோம். பட் வென் யூ லுக் அட் அ outcome or a output of a project, outcome na overall challenges, there are challenges. Projects can turn into success or turn into a disaster.
அண்டு வேறு யார்கிட்ட கேட்க வேண்டியது இல்லைங்க. ஏன்னா டிசாஸ்டர்லேயே ப்ராஜெக்டை நிறைய தடவை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படி நம்ம ஹவு டு வி கன்வெர்ட் இட்டுங்கிறது தான் இந்த மாதிரி உள்ள கான்ஃபரன்சஸ் ப்ராஜெக்ட் உங்களோட மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் அலோவ்ஸ் திஸ் டு டெவலப். See, I personally feel, I think Honorable Minister, not many people remember, when I joined as sub-collector and சொன்னால் ஒன்று வந்து சென்னை மாநகராட்சி ஆணையராக நான் கடைசி 2 ஆண்டு present Honorable Chief Minister worshipful மேயராக இருக்கும்போது இருந்தேன். That is 99 to 2001. So that time if you remember Onyx நம்ம கொண்டு வந்தோம். That was a project to privatize this. Plus அந்த பல பாலங்கள் வந்து அப்போ இனாகரேட் ஆச்சு. ஸோ ஐ பர்சனலி ஃபீல் தட் வாட் பப்ளிக் ஃப்ரம் அதே மாதிரி நம்ம சேலம் நான் போகும்போது இன்ஃபேன்டிசைட் வாஸ் அன் இஷ்யூ, ஹவு டு கண்ட்ரோல் தட் கேன் பி டேக்கன் அஸ் அ ப்ராஜெக்ட். ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் இஸ் டு ரெடியூஸ் ப்ரிவெண்ட், but outputs are projects. Then look at various tsunami, na you have sub projects where when you recovery and the mari, then of course covid irukku. நான் பர்சனலாக பார்த்த வரைக்கும் பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கிறது அதுதான் கம்பெனிஸ்ட்டு நீங்களும் எதிர்பார்ப்பீங்க. கண்கூடா நிர்வாகம், விசிபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், காமன் சென்ஸ், பொது அறிவு நிர்வாகம், தென் ரிசல்ட்ஸ். நான் இங்கே வந்து பல கோடி ரூபாய்க்கு நான் திட்டம் தீட்டி உள்ளேன்னு சொன்னால் நியூமேஸே அதனால எங்களுக்கு என்ன சார், நாங்கள் 10,000 கோடிக்கு உலக வங்கியில் நிதி உதவின்னு நாகப்பட்டினத்தில் சொல்லும்போது ஒரு ஃபார்மர் எங்கிட்ட, சாரி ஃபிஷர்மேன், ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் இஸ் நேம், சொன்னார், ஐயா என்னோடய வீடு போயிடுத்து, எங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எடுத்து போயிட்டாங்க, எனக்கு இதில் என்ன கிடைக்க போகிறது. நான் சொன்னேன், இல்லைப்பா உனக்கு நிவாரணம் மட்டும்தான் கிடைக்கும், பல்வேறு திட்டங்கள் இருக்கும். ஸோ தென் ஐ ரியலைஸ் தட் வி ஹவ் டு கோ மச் பியாண்ட் திஸ். தட் இஸ் வாட் யூ நீட் டு இன்கல்கேட். அதுக்கு ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் சக்சீடட் பிகாஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் லார்ஜசி தட் whenever we have been given an assignment, honorable chief ministers, honorable ministers like him, they have given us freedom. எப்படி பண்ணோன்னா, நான் அகெயின் 3 points தான் எங்கள் பீப்புள்கிட்ட சொல்லுவோம். மென், மெட்டீரியல், மணி. ஆள்கள் வேணும், கேப்பபிள் பீப்புள் ஷுட் பி தேர், மெட்டீரியல் ஃபார் டெலிவரிங் ஷுட் பி தேர், அண்ட் ஃபண்ட் ஷுட் பி தேர். இது மூணும் இல்லாமல் இஃப் ஐ கீப் ஆன் டெல்லிங், அல்டிமேட்லி இட் மே நாட் கம். But when we come to crisis, we talk of leadership, democratic, autocratic, laissez-faire, strategic, அப்படின்னு transformational, அப்படின்னு நிறைய bureaucratic, charismatic, அப்படின்னு நிறைய leadership சொல்கிறோம். But ultimately in these kinds of crises or in projects, I feel as we go further, it is common sense leadership and a team man based leadership will succeed, is my personal view. Because whenever we are landing in crisis, it is very easy to பின் பாயிண்ட். அவர் சரியாக பண்ணல சார், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருக்கு பிரச்சனை இருக்குது சார், அங்கே பிரச்சனை இருக்குது, இங்கே பிரச்சனை இருக்குது. பட் இஃப் யூ ஜாயின் டுகெதர் அஸ் அ டீம், டெலிகேட், பிளான் அண்ட் டெலிகேட் அண்ட் தென் ரிவ்யூ. அண்ட் ரிவ்யூங்கிறத நான் இப்போ ரொம்ப தாழ்மையாக சொல்கிறேங்க. ஐடி வரும்போது என்ன ஆயிடுதுனாக்க, மீட்டிங், ஈட்டிங், சேட்டிங் அதிகமாக பண்ணுறோம், வி ஆர் நாட் டூயிங். இவங்க தேர்ந்தெடுக்க பிரதிநிதிகளே எங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க, சார் கொஞ்சம் நீங்கள்லாம் ஃபீல்டில் போய் வேலை பாருங்கள். That is, I am always a field person. Those of who actually associate with me, I basically believe that people want results. இப்போ நான் ரேஷன் ஷாப்னா I go to ரேஷன் ஷாப், அங்கே பார்த்தா கொஞ்சம் சில ரேஷன் ஷாப் மோசமாக தான் இருக்குது, சில என்ன பல, அதான் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம். இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் I would personally say that teamwork, planning and information is very critical to this. I will quote you 2-3 examples before I end. I personally feel that whenever you do, what is an outcome பார்த்துட்டு what are the outputs. Outputs are out of projects, outcomes are the overall deliverables. Then we should have indicators. Again modern day என்ன ஆச்சுன்னா, இண்டிகேட்டர் 160 இண்டிகேட்டர் போடுறாங்க ஃபார் மைல்ஸ்டோன். அப்படி போடாமல் காமன் சென்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் போட்டு we should do. Now coming back to 2 solid examples. I would personally feel COVID is an example how world was caught by surprise. தமிழ்நாட்டில் 10 படுக்கை தான் இருந்தது ஃபார் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ், ஃபார் தட் கைண்ட் ஆஃப் திங். ஒரே ஒரு லேப், கிங் இன்ஸ்டியூட். டுடே வி ஹவ் 360 லேப்ஸ். ஆர்டிபிசிஆரில் சவுத் கொரியாவுக்கு அடுத்தபடியாக ஆர்டிபிசிஆர் ஆல்மோஸ்ட் 4 lakh tests a day we have capacity. Of course we don't need now, we do only 20,000. அது plus 1,80,000 beds. That time even ventilators were short, PPE was short. So many people took projects. By within the first few times, today India has a capacity, thermal scanner இருக்காது, இது இருக்காது, எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணோம், நீங்கள் எல்லாரும் பண்ணீங்க, ஒவ்வொருத்தர் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்க. செகண்ட், I will not, because எல்லாருக்கும் தெரியும், but biggest project which we did, again under present honorable chief minister's leadership, was oxygen management.
மே 2ஆம் தேதி ஐ திங்க் இஃப் ஐ ரிமெம்பர் கரெக்ட்லி அவர் ஜெயிச்சார். எல்லாரும் போனாங்க. நான் மட்டும் ஒரு ஃபைல் எடுத்துன்னு என்ன கேள்வி கூட பண்ணுவாங்க, ஏன் சார் நீங்கள் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போனேன்? இல்லைப்பா எனக்கு தெரியும் அவரை கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண போனால் அவர் அதை கேட்க மாட்டார், இதை தான் கேட்பார். அதே மாதிரி தான் என்னையும் சீஃப் செக்ரட்டரி எப்படி வாட் கேன் வி டூ? ஸோ இல்லை சார் கொஞ்சம் லாக்டவுன் போடாமல் முடியாது. அதே மாதிரி இம்மீடியட்டாக என்ன பிரச்சனை சார்? ஆக்சிஜன் இல்லை. ஏன் இல்லை? தமிழ்நாடு இஸ் நாட் அ ஸ்டீல் ப்ரொடியூசர், மேஜர் ஸ்டீல் ப்ரொடியூசர். எங்களுக்கு நமக்குங்கிறது இருக்கிறதே 440 மெட்ரிக் டன் கேஎல் வரைக்கும் தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வேவில் 240 தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஆனால் இப்போது 400 தாண்டி போகிறது சார். நேஷ்னலி சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறேன். உடனே அவர் ஹீ சென்ட் சம்படி டு டெல்லி, பட் ஹீ கான்ஸ்டிடியூட்டட் அ டீம். இப்போ ப்ரெசன்ட் அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி ஃபைனான்ஸ், தலைமை செயலர் எல்லாருமே நாங்கள் வந்து வி டிசைடட், யங் ஆஃபீஸர்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ், அவங்கெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் அங்கே அந்த ஏரியாவுக்கு அனுப்பிச்சார். நீங்கள் அந்த ஏரியா பார்த்துக்க, ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஒவ்வொரு மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் த டீம் கலெக்டர்ஸ் இன்சார்ஜ். ஆக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் நாட் பிலீவ், சிங்கப்பூரில் ஷிப்பில் வந்தது, பிளேனில் ட்ரக்கை இங்கேருந்து சூலூர், மதுரை, தாம்பரத்துலேருந்து அனுப்புவோம். ட்ரெயின் கண்டெய்னர்ஸ் ஆர் ஷார்ட் இன் இந்தியா. We had to import from Siberia, in addition to whatever we were getting from central allocation. But within 15-20 days, we could start getting overnight up and down trains. Adukku railways we should thank, national government of course we should thank, but we made the capacity to 650. Adoda nikkala. துண்டு நிறுவனம் உங்களா மாதிரி பீப்புள் கொண்டு வரும்போது we had few oxygen concentrator. ஒரு ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர் 50,000. இன்றைக்கி 24,006 ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர் ஒர்த் ஆல்மோஸ்ட் 500 crores. எல்லாம் நீங்கள்லாம் கொடுத்தீங்க. அவரும் அஃப்கோர்ஸ் சொன்னார். செகண்ட், வாட் வி டிட் வாஸ் ஆக்சிஜன் ஜென்ரேட்டர்ஸ். டுடே 240 ஆக்சிஜன் ஜென்ரேட்டர்ஸ். அந்த நிலைமை வராதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் போட்டோம். சரி, இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் போட்டோம்னா கேன் வி ஒருத்தரையே கை காட்டிட்டு, அஃப்கோர்ஸ் ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர், ஆனரபிள் நேஷனல் லெவலில் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ், இங்கே இவங்கெல்லாம் அந்தந்த ஸ்பாட்லேருந்து அப்படி சார் இங்கே ஆக்ஷன் பண்ணுறவங்களை இங்கே இது இருக்குது இங்கே இருக்குது. ஆனால் பல பிரச்சனைகள் அவங்க லெவல்லையே சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. சாரோட ஏரியாலாம் எனக்கு தெரியும். ஒவ்வொருத்தர் அந்த லீடர்ஷிப்பை அப்படியே அஸ்யூம் பண்ணிட்டாங்க. அந்த மாதிரி கலெக்டிவ் லீடர்ஷிப்பில் வி ஆல் ஹேண்டில்ட் இட். இட் வாஸ் வெதரிங் த ஸ்டார்ம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. வி ஹேட் டு வெதர் த ஸ்டார்ம். எவ்ரிபடி இஸ் நியர் அண்ட் டியர் ஒன் பாஸ்ட் அவே. அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேல் ஆஃப் ட்ராஜடி இருக்கும். ஆனால் இதில் நம்ம கற்றுன்றது என்னென்னா, வி ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட் பை த டியூரிங் த டைம். பேனிக் கிரியேட் பண்ணிடக்கூடாது. டாக்டரை மிரட்டக்கூடாது, நர்ஸை மிரட்டக்கூடாது, இல்லை ஒன்றுமே பண்ணாதன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்போ மட்டும் சிவன் கயத்தில் பாய்சன் மாதிரி we have to take responsibility and hold all the negatives at our level and ensure that people work peacefully. That is the kind of work பண்ணாதான் இந்த leadership will show. Why I am giving some practical examples in extreme senses, this extreme thing should never happen, will never happen. நீங்கள்லாம் ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருக்கீங்க. ஆனால் many of the things will do, such like teamwork, giving delegate and review, giving respect to each other. Let us not be caustic and let us not envy somebody performing. நம்ம டீம்லேயே ஒருத்தர் நல்லா பண்ண இந்த கிரிக்கெட்டில் அவனை காலி பண்ணி விட்றாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம பண்ணோன்னா எல்லா ஃபீல்டுலையும் அதே பிரின்சிபல்ஸ் தான் அப்ளை ஆகும். வெதர் இட்ஸ் அன் ஐடி ஃபீல்ட், வெதர் இட்ஸ் அ ப்ராஜெக்ட் ஃபீல்ட், வெதர் இட்ஸ் அ ப்ரைவேட் ஃபீல்ட், வெதர் இட்ஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி ஃபீல்ட், ஆர் வெதர் இட்ஸ் அ disaster field. Last but not least, apart from thanking Honorable Chief Minister and ministers and the entire team which has been contributing, we need to acknowledge that people in Tamil Nadu were very participative in following various directives of government, are not critical. கொஞ்சம் சினிசிசம் இருந்தால் கூட அதை ஃபாலோ பண்ணதுனால தான் இந்த 3 ஆலையை நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம். இன்னமும் வருங்காலத்தில் we'll have to be careful because transboundary disease, I have left the department because nutrition challenge is equally important challenge. தமிழ்நாடு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுன்னா நம்மளோட உணவு பாதுகாப்பு மட்டும் இல்லை. அன்றைக்கே பார்த்தேன், தமிழ்நாட்டில் தான் ஒபேஸ் லேடிஸ் சைடில் ஒபேசிட்டி இஸ் ரைசிங் மச் ஃபாஸ்டர். சில்ட்ரன் சைடில் மேல் நியூட்ரிஷனை நம்ம டார்கெட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி நிறைய திட்டங்கள் ஆனரபிள் சிஎம் ஒவ்வொரு துறையிலையும் வச்சுருக்காங்க. பட் ஐ ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ. Please participate, have independent kind of thing, remove cynicism, be positive. If you are positive, your team will succeed. Your projects, if it is well planned with information and executed without panic, it will lead to success. And சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி மீண்டும் ஆனரபிள் மினிஸ்டருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for sharing your experiences. May I request Dr. Dinesh Babu Tavamani, Vice President Marketing, PMI Chennai Chapter, for felicitate our guest of honor.
We take great pride in presenting a special title, The COVID Warrior, to Dr. J. Radhakrishnan, I.A.S., for his relentless efforts in addressing COVID in Tamil Nadu. Ladies and gentlemen, a big round of applause once again.